Terima
عليهم وعلى آله يتقبل السلام يقول السلام على ورحمة رسول الله ومحينا وحمدنا وشهينا رسول الله وعليكم ورحمة الله وبركاته وقال عن ذلك من الزكاة يوم الدين إلى الأنبياء والشعراء والإعلام والصالحين وخصوصا إلى أرواح الجميع وحمدنا وشيخنا وأساتذتنا في الدين المتصلين سلام أسير المرسلين وصولهم وغفر عليهم أجمعين لأن الله تعالى الكريم والرحمن الرحيم المنان والغشام والرحمة والمغفرة والعلم والنجاة في الجنة وينفعنا وينفع علينا وإحنا أولادنا وذريتنا أجمعين وارزقنا وحومنا ووالدينا وأمهاتنا وأحبابنا وثلاثتنا وعمنا والمسلمين والمسلمين أجمعين ورجالهم وصالحين وأزواجهم وأولادهم والأنصار والأعراض والأقربين في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا محبة الأمين ومن أحلام النبيين ويحفظ لنا من صلاتهم من غير سابق فعلا لهم صلاة بيد الروح والنشوق وصلاة يدري الروح وتوبة النسوم والتوفيق والهداية والاستقامة الحسنى القادمة وأن الله ينمى بالشفاء والكفر خاصة والأقوى من حامة ويرزقنا رازقا في تقوى وطولا منك حسنا وارزقنا حلالا وتحسينا ظالما فيه عليك بالدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يرحم حاجاتنا وينقذ قلوبنا وقواتنا من حسن الخلق والعافية والمسعى إلى الإسلام والإيمان إلى نحن ولا سعاد عن الدين ولا الإحسان ومن كل نية صالحة عن الشيخ لا يسل النبي لا نسأل ورسل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العظيم كذا بالحرف كتاب ويكتب أبد الآبدين وما أردت إليه ربهم وتعالى وعنهم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين بدين اسماعيل على وجه الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. ولا تصدق رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره بالدارين آمين وقرأنا الله معنا. ولن تصل أيها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأحوالك من حين تصبح إلى حين تمسي. على أن الله تعالى مطلع على ظاهرك مشرف على ظاهرك وباطنك ومحيطة بجميع لحظاتك وخطراتك وخطواتك وسائر سكناتك وحركاتك وأنك في مخالطتك وخلواتك متردد بين يديك ولا يكون في النور والمرء الساخر ويتحرك متحرك إلى وجهه وأرمك عاجزي يعلم ما تعلم وما تخفي الصدور يعلم السر والعافية. Dan tidaklah engkau akan sampai kepada melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah. Tidak akan pernah seseorang bisa melaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan apa yang telah diperintahkan Allah, kecuali terlebih dulu dia memperhatikan hatinya, memperhatikan anggota batang tubuhnya di dalam setiap detiknya, di dalam setiap nafasnya,
sejak engkau bangun dari tidurmu sampai di waktu sore. Jadi apabila kita ingin dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka hendaknya kita memperhatikan hati kita, memperhatikan batang tubuh kita di dalam setiap waktu, di setiap nafas, sejak kita berada di waktu ini sampai kita berada di waktu sore. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati dan memandang kepada zahir diri dan memandang Allah Ta'ala kepada batin diri. Dan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa meliputi pengetahuan ilmunya di dalam seluruh kedipan mata dan langkah-langkahmu dan apapun yang tersirat di dalam hati dan di dalam seluruh siang dan gerak. Dan sesungguhnya engkau di waktu bergaul ataupun di waktu sendirian itu senantiasa engkau berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah berdiam di alam semesta ini apapun dan tidaklah bergerak apapun melainkan yang mengatur langit dan bumi senantiasa mengetahui akan apa yang bergerak dan berdiam. Allah menyatakan firman-Nya dalam Al-Quran, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur." Dia Allah senantiasa mengetahui apapun yang tersembunyi daripada setan dan apapun yang tersembunyi di dalam hati. Ya'lamu sirra wa akhfa, Allah mengetahui rahasia dan apapun yang dirahasiakan. Nah, jadi kita mengatur hati kita. Jadi di dalam hati kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ilmu mengetahui, alimun yang senantiasa mengetahui, basar yang bersifat melihat, basirun yang senantiasa melihat, memandang, memperhatikan setiap gerak-gerik kita dimanapun kita, apabila aja, di saat apa aja, itu harus sudah tahu bahwasanya kita ini di dalam pengawasan Allah. Kita ini di dalam pandangan Allah. Zahir batin juga diketahui Allah. Jadi ada sedikit saja kita segera cek di hati yang ada baik. Sedikit kita ada terlintas di hati kita yang ada bagus. Allah Ta'ala memaksa dengan diri. Jadi seolah-olah kita ini ada yang memperhatikan, mengawasi kita di setiap waktu kita. Misalnya orang begawi itu dipasang artinya kamera CCTV. Ini agar mengontrol para guru pekerja itu apa yang dilakukannya di dalam waktu bekerja. Sehingga guru para pekerja itu tadi tidak berani untuk mengabaikan tugasnya. Kenapa? Karena pengawas ada. Laporan akan sampai kepada pengawas. Kedua, anda kependeran ada wakil, anda karenanya bergaya ada wakil, fokus di dalam pekerjaan. Kenapa? Ada kamera CCTV. Padahal ada yang lebih hebat daripada kamera CCTV, yaitu ilmunya Allah, pengetahuan Allah, firasat Allah, fakta Allah. Itulah yang senantiasa memonitor kita. Itulah yang senantiasa mengawasi gerak dan diam kita. Apabila aja di mana aja di rumah, seorang anak awam waktu apabila aja
Inilah yang disebut dengan muraqabah. Artinya kita merasa senantiasa diawasi, diperhatikan, dipandang oleh Allah di setiap amal perbuatan kita, gawian kita. Itu gawian kita. Apapun gawian kita lakukan, super kita. Kenapa? Dilihat Allah. Hadawani artinya hendak menggawi dosa dan maksiat. Kenapa? Pengawasan Allah senantiasa ada terputus-putusnya setiap waktu, setiap saat, bukan 24 jam lagi, ada setiap waktu, setiap saat pengawasan Allah, ya kan? Pandangan Allah, pengetahuan Allah menyertai diri kita. Nah, awal di hati kita pandang bahwasanya Allah senantiasa memandangku, Allah senantiasa memperhatikanku, Allah senantiasa mengetahuiku di setiap gerak dan tiapku, zahir batinku, maka itu sudah termasuk daripada amal akibat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya suatu amal yang menyampaikan kita nantinya kepada memandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara ini kita dulu ingat bahwa Fadhuruni al-hukum washkuruni wa ujar Allah nyawa apabila ingat kalau Anda pun mengingat. Jadi apabila kita mengingat Allah di dalam keadaan di waktu apa itu kita ingat Allah, sehingga menimbulkan di hati kita rasa takut kepada Allah untuk berbuat dosa. Ada orang jadi. Lalu Allah yang gaib, yang tiada, Allah batin yang tersembunyi itu seolah-olah zahir dan hadir di hati kita. Karena kita merasakan Allah Ta'ala tadi senantiasa memperhatikan mengawasi kita. Jadi Allah yang sementara ini di dalam hati kita gaib, tiada ada. Kita beriman Allah, tapi buktinya bukan. Kadang-kadang takut kepada Allah di dalam berbuat dosa. Itu bertanda bahwasanya kita beriman kepada Allah yang bersifat wujud artinya ada, itu belum lagi di dalam pengamalan. Hanya di dalam sebatas ilmu pengetahuan, belum di dalam pengamalan. Setelah kita artinya merasa di setiap waktu, setiap saat, dipandang Allah, diketahui Allah, diperhatikan Allah di situ, di hati kita sudah artinya tampak cahaya iman. Allah yang asalnya baik di hati kita, sekarang Allah hadir di hati kita. Yang asalnya Allah Subhanahu wa taala itu pasti tersembunyi, sekarang zahir pada diri kita. Itu ada sudah artinya cahaya iman. Itu sudah artinya amal yang mengantarkan kita kepada hati. Apa artinya kelawat dan karena kayak ini berbatas kita Allah di dalam Allah berkata dengan aku, menasihatkan aku, mengawasi aku. Lalu timbul di situ Allah Taala amrat aku. Allah Taala mendekat kepada aku. Hanya Allah merasa Allah Taala kepada lawan diri saudara. Aku sudah tahu merasa Allah Taala marah lawan diri kita. Dia Allah Taala sudah memang marah lawan dirinya apa? Sudah paling ada orang akrabulis ambil waris. Akhirnya kita minta akal Allah, membawa akal Allah Ta'ala, karena kita sudah kawan menyatakan Allah yang akalnya baik di hati kita sekarang hadir Allah, yang akalnya Allah Ta'ala tersembunyi di hati kita sekarang hadir Allah Ta'ala. Yang dulunya kita merasa Allah Ta'ala jauh daripada kita, sekarang kita merasa Allah Ta'ala terdekat daripada diri kita. Minta kepada orang yang dekat, minta kepada orang yang dekat kepada diri kita. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba mencari undang di mana undang amat roti, undang hadir, undang nyata, undang ada jauh lainnya. Nah, di dalam ayat ini menyatakan sesudahnya itu kan firman Allah menyatakan apa? Ujibu da'watan undang mengabulkan permohonan doa orang yang meminta kepada undang. Tapi ketika si hamba tadi Allah merasakan bahwa Allah Ta'ala Allah dalam dirinya. Hanya doanya, permohonannya diperkenankan Allah, dikabulkan Allah. Tuntutannya
ditunaikan Allah. Setelah si hamba merasa Allah Ta'ala itu hadir. Setelah hamba merasa Allah Ta'ala itu zahir. Setelah si hamba merasa Allah Ta'ala itu tadi dekat kepada dirinya. Nah, aku jadi walau kita ada angkat tangan, walau kita ada tanda-tandakan artinya tangan ke langit ada. Walaupun dengan derajat hati kita, kalau itu artinya kita merasa Allah Ta'ala itu hadir, Allah Ta'ala itu artinya zahir, Allah Ta'ala maha dekat, ini sudah terjadi. Seperti ya bagi orang-orang wali, Allah Ta'ala itu hadir, Allah Ta'ala itu dekat, Allah Ta'ala itu nyata di dalam hati mereka. Maka apapun yang terjadi di hati mereka langsung ada di hadapan. Ya. Nah, langsung ada di hadapan mereka. Waliman menolak rabbihi jannatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang takut kepada Allah, banyak kedua nih. Mulai setelah hamba terima Allah Ta'ala pun apa? Allah Ta'ala itu zahir. Allah Ta'ala itu kedua yang berbuat dosa. Kedua berbuat dosa. Luar kedua berbuat dosa karena takut kalau menjadi maka ingin mendapatkan dua surga. Pertama surga dunia, kedua surga akhirat. Apa yang dimaksud dalam surga dunia? Yaitu bahwa ingat merasa senantiasa Allah dekat kepadanya. Nah kalau kita kurang tadi dibalik orang surga dunia, nah alam surga itu lahum ma yasyaru min rabbihim, apa yang diminta, apa yang dimaksud, apa yang sebenarnya sekarang nanti langsung ada di hadapan. Bulan anak ini kali anak bandar ini hanya jadi makan kambing, apalagi panas-panas dia sudah nyonda dari banyak kambing. Menurut kami kuliah kumpulan ayat kita kambing, ada usaha juga, ada lawas, ada sampai di mana ini, ada orang dekat membawa akan ada kambingnya sudah ada, ya kan? Nah, makan gak dulu. Karena orang sudah katakan apa? Surga dunia di sana. Anak malam terus surga anak makan di waktu bawah. Yang benar itu ada di waktu bawah itu barang di sana. Mana? Waktu bawah tak semalam. Sehalnya ada nama aku. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Ada. Dan kalau belum makan di waktu bawah hanya orang dapat merimpak di rutin yang sana. Nah, akhirnya sudah ada. Nah, itu tidak masalah, ini tidak ditaati. Allah Ta'ala disuruh ayat sadar dengan kita. Kita aja berbicara di sini, penurusan atau ujar kita, anak atau ujar kita, ini bahaya. Ini apa ujar kita ini Umar ayat ada orang tua ini mengakal orang tua ada orang tua karena abang sayang lawan anak sayang normal lawan ini sayang ya kan nah sayang itu makanya jadi dijuluk ke sana makanya ya kan dijuluk ke sana ya Allah Ta'ala sayang Atikni fima amartuka aja'allaka taqul syai'un fayakun. Taat untuk jalan terhadap apa yang Anda suruh. Tidak jawab taat apa ujian apa yang Anda suruh, namun taat menuruti. Maka dan dia aktifnya untuk berkata pun fayakun. Apa namanya ujian langsung ada. Nah ini alurnya itu. Nah jadi tadi banyak koplaknya, lupanya Allah. Berpikir sehari 24 jam, mulai diisukan sampai kemarian, sampai sore, sampai maghrib. Nah, sampai anak guring, apapun kita apa yang kita jauhi seharian, apa yang kita lakukan seharian. Adakah mulai diisukan tadi aku terlihat tingkat kepada Allah? Adakah di waktu pagi, di waktu siang? Ya, tadi waktu sore tadi hati itu ingat kepada Allah, menghadapkan kepada diriku. Allah senantiasa lepas hati anak. Paling tidak itu waktu kita sholat, paling kada kita ingat kepada Allah. Nah, di saat kita mengerjakan sembahyang 5 waktu, ya kan? Nah,
Mudullah ta'ala tara baiklah satu mutara baiklah ya. Bila nyawa beribadat kepada unda, nang nyawa lihat unda, bila nyawa pada sanggup melihat unda, maka hendaklah nyawa merasa unda melihat nyawa. Jadi merasa di awal kalau kita hati yang sama Tuhan membalas. Nah, ya kan? Nah, jadi hati itu harus diisi dengan iman kepada Allah Subhanahu. Ini dasar. Sudah kita tahu dasar ini, jadi fondasi kita sudah ada. Berikutnya dibangun apa? Jadi dasar dari itu. Kita harus ibadah. Di waktu kita berpikir, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Al-Hadi. Allah Maha Wasi, Allah Maha Wasi. Kedua ini dorong sampai dari itu. Nah, sembahyang itu waktu bersalawat itu. Nah, jadi di dalam itu anak mencari perhatian orang kerja. Waktu ajar, Allahu Akbar. Ingat Allah Maha Wasi. Allah artinya memandang. Allah mengetahui diri. Zahir itu luar dalam mengetahui Allah. Jadi kata bahasa bacanya itu ada kehubaran lagi pemikiran makhluk manusia. Allah jawab saja. Waktu semuanya ada kehubaran lagi pikiran lain daripada Allah. Nanti pikiran Allah aja. Ada lagi itu anak pria, ada lagi itu anak ujung bangga diri lah, anak usang-usang anak ada lagi yang jadi timbul kita lihat, pamer anak usang-usang maka dari kita ingat kita lupa Allah, tidak kita lupa Allah, lalu dan waktu setan masuk adalah hati kita. Allah itu, Allah pendengar tahu jadi Allah lalu hanya kita lupa Allah. Nah. Lalu kau lihat aku, ulun jadi sejati. Ulun mengatakan berataan pembagian itu tidak ibadah mukhlasin kecuali pembagian. Masalah biasa dari waktu maksudnya ingat Allah Taala. Ada kau itu harus amal ibadah ulang ya. Nah, jadi maksudnya itu adalah. Jadi apa sekiranya kita di dalam hari itu setelah kita bertafakkur banyak pelaku di hari ini banyak kepada Allah. Nak gawe banyak yang salah. Nak gawe banyak yang berkurang istighfar kepada Allah. Nah ini al-Fatihah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membanyak salahnya, belum banyak silapnya. Banyak ada hujurnya lagi orang lainnya ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Jadi kita setiap hari, setiap waktu, setiap hari itu ada usaha untuk meningkatkan, ya kan, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Biasanya kan orang berusaha yang paling harus meningkat. Maksudnya pengajian saja mau meningkat, nah saja supaya kita suci. Musuh itu yang rumah, kendaraan, motor mobil, baju banyak itu yang apa, aku biji pulang, bisa. Nah, ini kita supaya hanya suci ma'rifat Tuhan, harus ada artinya cara kita kayak supaya meningkatkan keimanan takwaan itu. Ya kalau hari gimana? Hakim menyampaikan mereka kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita melaksanakan ujian hakim itu, hakimnya seorang itu apabila juga melakukan hal mereka kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar diberikan dari jarak, sekadar diucap sejarah. Nah, jadi tak dulu, artinya umurnya masih ada, kecepatannya masih ada, waktunya ada. Akan kita ingat bahwa Allah senantiasa bertakwa. Allah senantiasa artinya menanggung perhatian aku dengan kepadaku. Habis umur meninggal dunia. Itu artinya dia umur dalam keadaan ingat kepada Allah. Walaupun artinya untuk keadaan meninggal, tapi akhirnya ingat Allah.
Termasuk aja juga orang barang siapa artinya maka akhiru kalam ila al jannah. Barang siapa dan Nabi akhir daripada ucapan ucapnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar Allah, kalau jannah orang tersebut. Itu hanya amal lisan, hanya untuk mengucap. Sedangkan di dalam pandang ulama tasawuf amalul qalbi afdalu min amalul jawari. Amal hati lebih istimewa daripada amal zahir, amal di belakang tubuh. Amal hati sampai ingat mengucapnya ucap la ilaha illallah, maksudnya apalagi hati ingat la ilaha illallah. Kan banyak mana la ilaha illallah wujud dari hati terwujud illallah. Tidak ada nama wujud yang ada dari Allah. La ilaha illallah, la taharraka, la taharraka bil wujud illallah, dengan gerakan mendiamkan di alam semesta dalam Allah. Apa maksudnya? Kita ingat yang di saat itu Allah Maha Esa, Allah Maha Hadir, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Di saat kita merasakan seperti itu artinya kita Allah Maha Esa. Sebenarnya kita nama Allah artinya tadi kita di artinya kita bisa memiliki. Namun dongnya diucap la ilaha illallah masuk surga, artinya kita kepada la ilaha illallah. Nah, ya. Ada untungnya kita kita. Nah, masuk surga ya, masuk surga ada untung. Turun atau kenyaman, ya kan? Ya kan? Misalnya kalau ada ruginya kurang membantu sugi bisnis banyak miliar-miliar 5 miliar ya. Rupanya emas ya, rumahnya ganar mobilnya halal ya. Siapa yang memadamkan nak kawin kita lu tentunya ya tidak ada yang memadamkan dosa itu batu orangnya nah tidak ada orang begitu. Nah, berada di gangguan itu. Betul orangnya pada umumnya aja. Arab balungan itu di jalanan saja. Ini aja dapatnya jauh saja. Mau langsung gitu, langsung rumahnya untungnya jauh udah datang jalan. Mau tahu di rumah itu takut. Tadi mau kalau di rumah ada. Nah, sama juga siapa? Orang surga siapa? Pernah ada di surga ya? Ada merasa untung masuk surga juga. Nah, jadi kayak itu dulu. Jelas benar Tuhan menyatakan yang mengkhair ta'lim yang serwa. Nah, itu dulu sampai malam ini lah. Jadi kita mengatakan hati kita ini hati kita apa? Mengingat oleh hati. Mengingat hati, gawian hati, yaitu maknanya kita merasa senantiasa dilihat Allah, dipandang Allah, diawasi Allah, diketahui Allah. Di dalam segala amal ibadah kita, hendaknya yang kita ingat itu. Bahkan kita duduk-duduk, apabila aja Allah senantiasa mengetahuiku, Allah senantiasa memandangku, Allah senantiasa melihatku, Allah senantiasa mengawasiku. Itu duduk ya. Sampai tadi jangan merasa jujur, ya kan merasa jujur artinya jujur sudah. Nah Allah Taala asalnya gaib, sekarang jadi akhir. Allah Taala yang asalnya batin, sekarang jadi zahir angkat sudah. Allah Taala yang rasanya bagi kita jauh, sekarang dekat. Timbul hati kita, hanya itu merasakan. Nah, Allah dekat, Allah artinya hadir, Allah Taala nyata. Lalu ada orang lagi menggawi dosa maksiat. Bila ada orang lagi orang pun menggawi dosa maksiat, mestinya menggawi dosa. Nah di dalam paham diingatkan kata Allah Taala hadir, Allah Taala apa? Allah Taala menyatakan. Itu dia yang diingatkan. Taat kalau apa ujar Allah Taala, nah turun kalau apa ujar Allah sampai Allah Taala tadi ya, memberi kita suatu kebutuhan.
bahwa kita ibadah Allah Ta'ala surga dunia, surga akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aj'alu laka tasqutu syai'in kun fayakun. Nah, kalau ini apa ujian kita kan? Segera kerja atau kabur? Amalannya tadi senantiasa hati takut kepada Allah akan memberikan Allah Subhanahu. Jadi harapannya kan dua pun meninggal dunia dua pun kita dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dan selamat juga lekas daripada ada kubur, daripada anak sekarang selamat daripada api neraka dan masuk ke dalam surga itu artinya puncak kita bangun sudah di surga neraka ada lagi bima adu sudah tidak memiliki muktadir betul Allah Ta'ala apalagi sudah berpengalaman itu sampai puncak sampai tujuan Rasulullah yang berkata sampai neraka nah puncak sampai sudah bertemu kepada Allah lagi. Ya kita mulai artinya kehangatan oleh alasan ada memimpin kita kayak ini untuk membangun kita. Cuma syukur dia pulang kita ada terlambat. Syukur dia pulang kita ada umur waktunya pun. Jangan sudah kubur kan kayak lagi. Allah aman bisa waktu itu disampaikan semoga punya kebaikan kepada kita semua dan meningkatkan amal ibadah kita dan ketakwaan kita Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, belajar dan berpikir, dan semuanya dan rohani. Selamat dunia dan akhirat dikabulkan segala hajat dan segala urusan masih beriman memperbaiki Islam dan manfaat kepada Tuhan. Ala ini yang dijaga Rasulullah. Alhamdulillah. Iya.